ویڈیو میں سڑک پر جھاڑو لگانے والا یہ لڑکا 15 سال کی عمر تک اپنے باپ کے ساتھ لوگوں کے گھر میں ایک مالی کا کام کرتا رہا۔ پھر اچانک 2003 میں ساری دنیا میں اس کا چرچا ہوا جب محض 18 سال کی عمر میں اس کو دنیا کے مشہور ترین فٹ بال کلب مانچسٹر یونائیٹڈ نے اسے لے لیا۔ پرتگال کے مالی کا یہ بیٹا آج دنیا میں سب سے امیر فٹ بالر ہے، جو کہ $1 بلین کے اثاثوں کا مالک ہے، جو ابھی صرف 35 سال کا ہے۔ ناظرین، سب سے دلچسپ اور زبردست بات یہ ہے کہ یہ لڑکا نہ صرف ایک اچھا فٹ بالر ہے بلکہ ایک اچھا انسان بھی ہے۔ دنیا میں مصیبت کے وقت اس نے ہمیشہ دل کھول کر پیسہ بھی دیا ہے، اور بہت سے لوگ یہ بھی نہیں جانتے کہ 15 سال کی عمر میں کیسے یہ موت کے منہ سے نکل کر آیا ہے۔ جی ہاں، ہم کرسٹیانو رونالڈو کی بات کر رہے ہیں۔ دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو ہمارے چینل ڈیٹس امیزنگ فیکٹس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری تمام نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ فیکٹ نمبر 1۔ ناظرین، کرسٹیانو رونالڈو 5 فروری 1985 کو پرتگال کے ایک خوبصورت شہر کے ایک علاقے منڈیرا میں پیدا ہوئے۔ اس کا باپ ایک مالی تھا۔ یہ اتنے غریب تھے کہ ان کے گھر میں صرف ایک ہی کمرہ تھا۔ اس کی چھت بھی ٹین کی بنی ہوئی تھی، جو بارش ہونے پر اس سے پانی بھی ٹپکتا تھا۔ اس کا باپ ہمیشہ سے ہی امریکی اداکار رونالڈو ویگن کا مداح رہا تھا، جو کہ بعد میں امریکہ کا پریزیڈنٹ بھی بنا۔ اسی کے نام پر رونالڈو کا نام بھی رکھا گیا، مگر بہت سے لوگ یہ بات نہیں جانتے کہ رونالڈو کا پورا نام کرسٹیانو رونالڈو ڈاس سینٹوس ایویرو ہے۔ ناظرین، آج بلینئر بننے کے بعد بھی کرسٹیانو رونالڈو اپنا پرانا گھر نہیں بھولے، بلکہ اس نے اسے خرید لیا ہے اور اپنے بیٹے کو ہر سال ایک دن اس گھر میں لے کر ضرور جاتا ہے تاکہ اسے احساس ہو کہ اس کے باپ نے بہت محنت سے یہ سب کچھ بنایا ہے۔ فیکٹ نمبر 2۔ کرسٹیانو رونالڈو کی ہمیشہ سے یہ گڈ لک رہی ہے کہ اس کو ماں اور باپ بہت زیادہ سپورٹنگ ملے۔ اس نے کہا کہ میں نے اسکول جانا ہی نہیں اور میں فٹ بال کی دنیا میں نام کمانا چاہتا ہوں، تو اس کے گھر والوں نے ہمارے والدین کی طرح جوتے کے زور پر اسے اسکول نہیں بھیجا بلکہ اس کی مکمل سپورٹ کی۔ اس کا باپ جوسی بہت زیادہ شراب پیتا تھا، جس وجہ سے اس کا لیور فیل ہو گیا، اور ستمبر 2005 میں کرسٹیانو رونالڈو جب صرف 20 سال کا تھا تو اس کا باپ 52 سال کی عمر میں اس دنیا سے چل بسا۔ اس واقعہ کی وجہ سے کرسٹیانو رونالڈو نے آج تک شراب نہیں پی اور نہ ہی کوئی اور نشہ کیا ہے۔ اور ناظرین، دلچسپ بات یہ ہے کہ کرسٹیانو رونالڈو نے اپنے جسم پر کوئی ٹیٹو بھی نہیں بنوایا، کیونکہ یہ ریگولرلی خون کا عطیہ بھی کرتا ہے۔ پرتگال کے ڈاکٹروں کی ایک ٹیم نے کرسٹیانو رونالڈو کا ایک میڈیکل اور فزیکل ٹیسٹ کر کے بتایا کہ بے شک یہ اس وقت 32 سال کا ہے، مگر اس کا جسم آج بھی ایک 24 سالہ لڑکے کا ہے۔ فیکٹ نمبر 3۔ کرسٹیانو رونالڈو کی زندگی میں سب سے بڑی طاقت اس کی والدہ ماریا رہی ہے۔ اس نے بچپن میں کرسٹیانو رونالڈو کو کرائے بیبی کا نام دیا، جس کا مطلب ہے رونے والا بچہ۔ ان کے مطابق رونالڈو نے بچپن سے ہی فٹ بال کو اتنا سیریس لیا ہے کہ اگر یہ میچ ہار جاتا تو وہی میدان میں رونے لگ پڑتا، اور آج بھی یہ نظارہ کبھی کبھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس کی والدہ اس کی سب سے بڑی فین اور سپورٹر ہے۔ ایک دفعہ رونالڈو کا میچ دیکھتے ہوئے پریشانی سے اسے ہارٹ اٹیک بھی ہو گیا تھا۔ اسی دن سے رونالڈو نے سختی سے منع کر دیا ہے کہ جس دن اس کا کوئی میچ ہوگا اس کی والدہ ماریا کے سامنے کوئی بھی ٹی وی نہیں لگائے گا۔ فیکٹ نمبر 4۔ 2009 میں دنیا پر حیرت کے پہاڑ اس وقت ٹوٹے جب کرسٹیانو رونالڈو کو ریال فٹ بال کلب نے مانچسٹر یونائیٹڈ سے خریدا۔ یہ دنیا کی تاریخ کا سب سے مہنگا ایک کھلاڑی کا ایک کلب سے دوسرے کلب میں ٹرانسفر تھا، جہاں $132 ملین میں ڈیل ڈن ہوئی، جو کہ پاکستانی کرنسی میں 21,120 کروڑ روپے بنتے ہیں۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ کرسٹیانو رونالڈو نے اتنے زیادہ پیسوں کا کیا کیا، تو اس نے وہی کیا جو ایک 23 سالہ لڑکا کرتا ہے۔ اس نے جس سپورٹس کار کا سپنا دیکھا تھا، اس نے وہ ساری خرید ڈالی۔ مگر یہاں پر یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ بہت سے لوگ امبیسی کو رونالڈو سے بڑا پلیئر مانتے ہیں، مگر آپ کے خیال سے سب سے بڑا پلیئر کون ہے؟ پلیز کمنٹ میں اپنے خیال کا اظہار کریں۔ فیکٹ نمبر 5۔ کرسٹیانو رونالڈو
रोनाल्डो ने अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा फुटबॉल के मैदान पर गुजारा है। ये 8 साल की उम्र में बच्चों के क्लब का कप्तान बन चुका था, मगर 15 साल की उम्र में पुर्तगाल का मशहूर क्लब स्पोर्टिंग सीपी इसे साइन करने वाला था ही कि इसके दिल में एक अजीब सी तकलीफ उठी। डॉक्टरों ने चेक करके बताया कि इसको दिल की एक पुरअसरार बीमारी है। अगरचे ये चाहे तो ये इसके साथ जिंदा भी रह सकता है, बस फुटबॉल को छोड़ना पड़ेगा, वरना इसको दिल की सर्जरी करवाना पड़ेगी जिसमें इसकी जान भी जा सकती है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कहा कि मैं अपनी तालीम को फुटबॉल की खातिर खैरबाद कह चुका हूं और अब मैं फुटबॉल को नहीं छोड़ सकता। फिर इसने दिल की सर्जरी करवाई जो कि कामयाब रही। फिर इसको पुर्तगाल के सबसे बड़े फुटबॉल क्लब ने साइन भी किया। फैक्ट नंबर 6, रोनाल्डो की ज़िंदगी में लड़कियां बहुत कम ही नज़र आती हैं। जो भी इसकी ज़िंदगी में आई उसने इसका दिल ही दुखाया। 2010 में जब ये अच्छा खासा अमीर हो चुका था, एक दिन इसका मैनेजर इसके पास घबराया हुआ पहुंचा तो इसने ये कहा कि एक अमेरिकी लड़की ने तुम्हारे लिए ये पैगाम भेजा है कि वो तुम्हारे बच्चे की माँ बन चुकी है। वो कहती है कि मुझे पैसे दो वरना मैं सब कुछ मीडिया के सामने ले आऊँगी और इस बात को एक्सपोज करके तुम्हारा कैरियर ख़त्म कर दूंगी। रोनाल्डो ने मैनेजर से कहा कि बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाओ कि वाकई मेरा बच्चा है, और ये डीएनए टेस्ट भी पॉजिटिव आया। इसने अपना मुंह बंद करने के लिए $5 मिलियन मांगे थे। रोनाल्डो ने इसे $20 मिलियन का चेक भिजवाया, मगर शर्त ये थी कि वो हल्फनामे पर साइन करके देगी कि वो कभी भी बच्चे से कॉन्टैक्ट नहीं करेगी। इस लड़की ने ऐसा ही किया, मगर दुनिया की सारी दौलत भी एक माँ से इसकी ममता नहीं खरीद सकती। कुछ ही साल बाद वो लड़की रोती हुई फिर आ गई और कहने लगी कि मैंने $3 मिलियन खर्च किए हैं, ये $17 मिलियन ले लो और मुझे मेरे बच्चे से मिलने दो। मगर उस वक्त काफ़ी देर हो चुकी थी। फैक्ट नंबर 7, इसके बाद रोनाल्डो की ज़िंदगी में एक और हसीना आई जिसका नाम अरेना शेख था। ये एक रूसी मॉडल थी और रोनाल्डो और इसकी जोड़ी पूरी दुनिया को पसंद भी आई, मगर 2015 में ये जोड़ी भी टूट गई। इसकी वजह बनी क्रिस्टियानो रोनाल्डो की मां। अरेना शेख ने इसके घर पर एक पार्टी रखी और ये नौजवान लोगों की पार्टी थी। इस वजह से इसने इसकी मां से कहा कि तुम एक बूढ़ी औरत हो, इसलिए तुम आज इस पार्टी पर मत आना। ये बात रोनाल्डो तक जब पहुंची तो रोनाल्डो ने यहाँ पहुंचकर पार्टी रुकवा दी और अरेना शेख को सारा सामान उठाकर घर से बाहर फेंक दिया और कहा तुम मेरी माँ को कैसे रोक सकती हो यहाँ आने से। फैक्ट नंबर 8, नाज़रीन, अगर आप ये सोचते हैं कि पैसे से इंसान सेहत और खूबसूरती नहीं खरीद सकता तो फिर एक बार सोच लें, रोनाल्डो जब गरीब था तो ऐसा दिखता था और अब ऐसा दिखता है। इसने बहुत होशियारी से छोटी छोटी सर्जरियां करवाई हैं। ना सिर्फ इसने अपने टेढ़े मेढ़े दांत सुपर परफेक्ट कर लिए हैं, बल्कि इसकी फीनी सी नाक भी अब काफ़ी दिलकश नज़ारा पेश करती है। इसको ये सब कुछ इस वजह से करना पड़ा कि ये अब खुद एक ब्रांड है। अच्छा दिखेगा तभी अच्छा बिकेगा। फैक्ट नंबर 9, रोनाल्डो अपनी ऊंची छलांग की वजह से फुटबॉल की दुनिया में जाना जाता है। 2011 में कुछ साइंसदानों ने इसका तजर्बा किया कि ये सांप कितना ऊंचा उछल सकते हैं। अगर खड़े खड़े रोनाल्डो उछलें तो ये 44 सेंटीमीटर तक उछल सकता है। अगर ये थोड़ा सा भाग कर फिर उछलें तो ये 78 सेंटीमीटर तक उछल सकते हैं। ऐसी ऊंची छलांग तो बास्केट खेल के प्रोफेशनल प्लेयर्स भी नहीं लगाते। फैक्ट नंबर 10, इस तस्वीर में नजर आने वाला ये लड़का एल्बर्ट फैंट्रा है। ये रोनाल्डो का सबसे अच्छा दोस्त है और तो और रोनाल्डो इसे तोहफे में महंगी कारें, घर और बहुत से बिजनेस दे चुका है। क्योंकि जिस मुकाम पर रोनाल्डो खड़ा है इसमें एल्बर्ट फैंट्रा का बहुत बड़ा हाथ है। ये दोनों एक ही साथ फुटबॉल खेला करते थे। एक दिन ब्राजील के सबसे बड़े क्लब स्पोर्टिंग सीपी के ऑफिशियल ने इनके ट्रायल लेने थे। इन्होंने एक लड़का सेलेक्ट करके लेकर जाना था, लेकिन शर्त ये थी कि आज के मैच में जो सबसे ज्यादा गोल करेगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। रोनाल्डो की टीम ये मैच 3-0 से जीत गई। इसमें पहला गोल रोनाल्डो ने किया और दूसरा गोल इसके दोस्त एल्बर्ट ने किया। तीसरे गोल के वक्त एल्बर्ट गोलकीपर को डोज करके गोल तक पहुंच गया, मगर इसने बॉल रोनाल्डो को पास कर दी। इस तरह इसने दूसरा गोल किया, इस तरह ये सिलेक्ट हो गया। जब एल्बर्ट से पूछा गया कि इसने गोल खुद क्यों नहीं किया, इसने जवाब दिया कि मैं जानता हूं कि रोनाल्डो मेरे से बेहतर प्लेयर है। इसे कहते हैं सच्चा दोस्त, और रोनाल्डो ने भी दोस्ती खूब निभाई।
फैक्ट नंबर 11 नादरी रोनाल्डो ना सिर्फ एक अच्छा फुटबॉलर है बल्कि एक बहुत ही अच्छा बिजनेसमैन भी है। इसने अपने नाम CR7 को ही ब्रांड बनाया है। इसकी CR7 के नाम की एक क्लॉथिंग लैंड भी है और इसके फैंस पूरी दुनिया से इसके नाम के कपड़े भी खरीदते हैं। और इसके अलावा इसकी CR7 के नाम की एक परफ्यूम भी काफ़ी मशहूर है। अब तो CR7 के नाम के होटल भी खुलना शुरू हो गए हैं। इसके अलावा रोनाल्डो 40 से ज़्यादा कंपनियों का ब्रांड एम्बेसडर भी है। सबसे बढ़कर इसकी एक जूतों की कंपनी नाइकी से $1 बिलियन की डील भी हुई है, जिससे ये दुनिया का सबसे अमीर फुटबॉलर बन गया है। फैक्ट नंबर 12 नाज़रीन रोनाल्डो पूरी दुनिया में अपनी कार की वजह से भी काफ़ी जाना जाता है। इसकी कार कलेक्शन में 60 से ज़्यादा ब्रांड की कारें शामिल हैं, जिसमें सबसे मशहूर इनकी 2 बुगाटी हैं। इसके अलावा ये लैम्बोर्गिनी, मज़राती और ऑडी की स्पोर्ट्स कार का भी मालिक है। फैक्ट नंबर 13 नादरीन आपको ये इस बात सुनकर झटका भी लगेगा कि रोनाल्डो अकेला एक यतीम खाना भी चला रहा है। इसने पूरी दुनिया में 600 बच्चे गोद ले रखे हैं और इस तरह इनकी ज़िंदगी से वालिदैन की कमी पूरी कर रहा है। रोनाल्डो की कहानी इस बात का सबूत है, अगर आप अपनी फील्ड में बहुत ज़्यादा मेहनती हैं तो जीत आपका मुकद्दर बन जाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी तमाम वीडियोस पसंद आ रही होंगी। हमारी हौसला अफजाई के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं और साथ ही साथ अगर आप इस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके बता दें। इंशाल्लाह एक हफ्ते के अंदर वो वीडियो अपलोड हो जाएगी।